یہ لوگ ادھر سے جو کشمیر کاز کے لیے، کشمیر کی کے اندر جاری مزاحمت حق کے خود ارادیت کے لیے کہ آپ ہمیں ہمارا حق دیں، اس کے لیے ہندوازم کی طرف چل پڑے اور گلاب سنگھی سے جین سنگھی. بچپن سے ڈپریشن میں ہوں. اچھا جی، میں اپنے ملک کا حال دیکھتا ہوں. میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں ابھی تک. میری 55 ایئر عمر ہو گئی ہوئی ہے. میں سیٹسفائیڈ نہیں اس ملک میں رائٹس کے اعتبار. جی بالکل. یہ زندگی تماشا ہو نہ ہو، یہ ملک ضرور ایک تماشا ہے، اور آپ پیچھے بیٹھ کے اپنی ٹانگیں میز کے اوپر رکھ کے پاپ کارن پکڑ کے اس ملک کی جس طرح دھجیاں اڑیں گی آپ کی آنکھوں کے سامنے. امریکہ نے پنجاب کے شہر جڑاوالا میں چرچ اور مسیحیوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. اب ہمسایہ ملک سے خبر شامل کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساسوں کی مالیت 3 کروڑ روپے اور ان کے پاس کوئی گھر کوئی گاڑی نہیں ہے ذاتی. کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہنا، ہم لیڈر ہیں. مجھے اچھا لگے نہ لگے، آپ کو لگے نہ لگے، کہ تھپڑ ہے ہمارے گاٹوں کے اڑے منہ 3 مرلے دے، یہ تھپڑ ہے. بھارت کے اس وقت الیکشن اور اس میں کون کہاں پر کھڑا ہے، تو اس کے اوپر بات کی لیتے. DW ڈوچے ویلے کی یہ ڈاکیومنٹری، جس میں وہ کہتے ہیں دس از ہم، دیر از نو آلٹرنیٹ. اور اس ڈاکیومنٹری میں جہاں انہوں نے یہ بات کی ہے، جو کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ نریندر مودی میڈ ہمسیلف انبیٹیبل. نریندر مودی صاحب نے اپنے آپ کو انبیٹیبل کیسے بنایا. کشمیر جب مرضی چاہے لے لیں، اس کی ٹینشن نہیں ہے. کشمیر بھی ایٹمی پاور ہے، ادھر ان کی آرمی ہے، ہماری آرمی ہے. کیا بارڈر پوک قوم ہے، ہم مانتے ہیں. کتنی جنگیں جیتے ہیں وہ جیتے ہیں، 65 کی جیتے ہیں، 70 جیتے ہیں، نہیں جیتے. یعنی کہ ہندو بھی ہوئے تو ان میں بھی ایکسٹریمسٹ لیول کا انہوں نے فرقہ جو تھا اس کو اڈاپٹ کیا. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اس سے پہلے دیکھو، بات سنو، فرق ہوتا ہے. گلزاری لال نندا تھے ایک، ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے، مودی سے کافی پہلے کی بات ہے. انہوں نے ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزاری. کرایہ نہ دینے پہ جب ان کو جو بھی کیا گیا تو لوگوں کو پتا چلا گلزاری لال نندا درویش فقیر آدمی. ہماری پوری تاریخ میں شاید معراج خالد یا کوئی اس طرح 2-4 ان جیسے کو لوگ ہوں گے، ادروائز ڈیزائنرز شودے، ٹوٹل شودے. ٹھیک. اچھا، اب اگر مودی کے پاس کچھ نہیں تو 3 کروڑ روپے کے اثاثوں والا مودی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے، اس نے 5ویں بڑی طاقت اکانومی کے حوالے سے بنا دیا ملک کو. پر کیپٹل انکم $5,000 سے بڑھ کے 7,000 ہو گئی مودی کے دور میں. لیکن ہمارے چرب زبان، مچرب چربی زدہ، یہ ٹیڈ، یہ گاٹے، پیٹ 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 میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے حضرت علی کا کہیں ایک قول پڑھا تھا کہ جس کا پیٹ بڑا ہوا یا بدکار ہے یا بیمار ہے. تو ذہنی طور پہ بیمار بھی ہوتا تو بیمار ہی ہے. اب اندازہ لگاؤ، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا وزیر اعظم، کیریئر کیا ہے؟ چائے بیچنے والا. وہ پتہ نہیں، مجھے پچھلے دنوں کو دکھا رہا تھا کہ وہ کہیں کسی نے چائے شائے آفر کی. میں بھی غریب ہو رہا، وہ کہتے اچھی چائے ہے، میں تو خود چائے والا ہوں تو مجھے چائے کی بڑی پہچان. ختم. وہ پاگلوں کی طرح لگا ہوا. آپ اس کی پالیسی سے، اس کے انداز سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ دوست کو ثانوی ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے بہترین کر رہا ہے. یہاں یہ پہ نہیں، ان کا کچھ نہیں ہے. اسے کوئی احساس سے کمتری نہیں ہوا ہوگا نریندر مودی کو جب وہ ان کے تام جام شادی وادی پہ یہ انہوں نے بلایا تھا. فرق ہے، یہی فرق ہے. دی رائز آف مودی ایکسپلینڈ، انہوں نے ایکسپلین کیا اس کو. تو اس سے یہ تو پتا چلی گیا کہ ہی از انبیٹیبل، کیونکہ وہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ انہوں نے انبیٹیبل اپنے آپ کو کیسے بنایا.
लेकिन इसमें कि जो स्टार्ट होता है इसका, इस रिपोर्ट का, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया का इलेक्शन है, द बिगेस्ट इलेक्शन एवर, दुनिया का सबसे बड़ा ये इलेक्शन है, एंड इट्स लाइकली टू बी डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट एवरीवन नोज हु इज गोइंग टू विन। उनका ये कहना है कि सबको ये पता है कि कौन जीतेगा या कौन जीतने वाला है। अच्छा, फिर इसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत की है और उनसे पूछा है उनका क्या कहना है, बल्कि इसमें उन्होंने कुछ एक ऑथर और एक सीनियर एनालिस्ट को लिया है और उनसे भी बात की है कि वो जरा तज्जिया करें, वो बताएं कि ये क्या है, क्या फिनोमेना है ये जो मोदी का फिनोमेना है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि उसका रिजल्ट यही निकला कि दिस इज हिम, और इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद लोगों का ये कहना था कि देयर इज नो ऑल्टरनेट, नजर नहीं आ रहा ऐसा कि कोई। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐसे क्लिप्स चलाए नरेंद्र मोदी साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आजादी के 100 साल जो हैं वो मनाएगा, 2047 की उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। ये जो उनकी एक कैंपेन है उसकी बात की जा रही है। अच्छा, अब इसमें जो जिन लोगों से उन्होंने बात की, जो कि भारतीय अवाम है वहां पे, इंडिया के जो लोग हैं, उसमें उन्होंने ये कहा, यानी एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि आम से जो लोग होते हैं, मासेस, उनसे भी बात की, तो उसमें उनका ये कहना था कि देखिए कैसे उन्होंने डिजिटल इंडिया कर दिया, हर चीज डिजिटाइज कर दी, हर चीज जो पेमेंट है वो मशीन्स पर आ गई, ये कितना बड़ा कमाल किया। और फिर इसी के साथ उनके कुछ और जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं उसके ऊपर लोगों ने उसको कहा कि सेकंड किया और उसको इंडोर्स किया। अच्छा, फिर जब सवाल किया जाने लगा तो कि भाई कौन आ रहा है, तो लोगों का कहना था कि और कौन आएगा, नहीं एक भाई नजर आ रहे हैं, मोदी साहब ही नजर आ रहे हैं, और कौन आएगा, वही आएगा, और किसका नाम ले हम, वही आएगा। काफी लोगों का जिससे उन्होंने बात की, जिससे भी बात की, यानी उनका यही कहना था। लेकिन ये लोग इधर से जो कश्मीर कॉज के लिए, कश्मीर की के अंदर जारी मज़ाहमत हक के खुद इरादियत के लिए कि आप हमें हमारा हक दें, उसके लिए जद्दोजहद करने वाले, ये अपना मज़हब, अपनी मुआशरत, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी शनाख्त सब कुछ भुला के हिंदुइज़्म की तरफ चल पड़े और गुलाब सिंगी से जैन सिंगी बन गए, यानी कि हिंदू भी हुए तो उनमें भी एक्सट्रीमिस्ट लेवल का उन्होंने फिरका जो था उसको अडॉप्ट किया। मतलब अगर आप हिंदू होते तो, हिंदू तो कहते हैं ना कि जनाब उनके अंदर भी आगे कई कलर है ना, कई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं, ठीक है, आप वो बन जाते, नहीं वो सीधे जनाब बीजेपी हैं, जैन सिंगी बने। तो हालात कितना बदल गया है। मैं ये देख रहा हूँ कि एक जमाना होता था जब प्रोटेस्ट इन कश्मीर देखो तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कश्मीर है वहाँ पत्थरबाजी और लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है होता था। तो आज वो हालत हो गई कि कश्मीर में अब जैसे आपको पता होगा कि अभी जो इलेक्शन हाल ही में इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर तकरीबन 40% के आसपास, 36% के आसपास वोटिंग लोगों ने किया है। और एक तरफ है जहाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पत्थरबाजी चल रही है, फौज को पत्थर मार रहे हैं लोग, वहां पर गोलियां चल रही है। तो ये जो एक कंट्रास्ट है दोनों तरफ। आपने की है गिरजा जो चर्च जला दिया जी सर, 5 जलाए, 1 2 नहीं 5। आरज़ू, आपने शायद इस्लामिक लॉ को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने खुद पढ़ा है। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम इजाजत देता है आपको? मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर इस्लामिक जो आपकी फौज है, आर्मी इन द स्टेट ऑफ वॉर है, तो किसी इबादत गाह को जलाने का हक फिर भी नहीं है आपके पास, उसको नुकसान पहुंचाने का। और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, अमन है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, और जालिमों उसका मतलब ही समझ लो यार। नरेंद्र मोदी साहब का जब से स्टार्ट हुआ करियर, तब से जो है उन्होंने बताया कि कैसे वो सियासत में आए। अच्छा, उसके ऊपर ये सुनकर मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि 8 साल की उम्र में, जब वो सिर्फ 8 इयर्स के थे, तो तभी वो जो आरएसएस है उसकी मीटिंग्स में जाया करते थे, उसके जलसों में जाया करते थे, और वहां से उनकी जो सियासत है वो परवान चढ़ी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।